हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीवन Jai
प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो वर्धन विधो समरण कुतस्थो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
જીવે સદેવ ભજ સુંદરાણી નામાની કૃષ્ણ મનોહરાણી સુખાવસાને હિતમેવ સારા સુખાવસાને હિતમેવ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશા ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ રાધે રાધે મુસ્કાની મુનિ વન મોહની ચિતવન ચપલ બપુ નટવરા વનમાલ લલિત કપોલ વિજયા મધુર મુરલીધર સુભગ સિંહાસના લલિતાદિ સખી જન સેવહી
भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की, श्री गोपालदास जी महाराज की, श्री अयोध्यादास जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री जयरामदास जी महाराज की। जय जय श्री राम। राधे। अति हरि कृपा जापरोही पावही देही अमारक सोही। जेना ऊपर भगवान ની બહુ કૃપા હોય તો આ શરીરથી આવો પવિત્ર પુરુષોત્તમ મહિનો હોય અને એમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવત કથા શ્રવણ કરીએ તો 84 લાખ યોનિમાંથી જે મુક્ત થઈ જાય છે। નાના પ્રકારના દુઃખો જે છે એમાંથી આ જે મુક્ત થઈ જાય છે। તમારા પિતરોને મોક્ષ થાય છે। આજે આપણે 5મો દિવસ છે। પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજી ભગવાનને કહે છે કે રાજા, આજે તમે 5 દિવસ સુધી અન્ન જળ લીધું નથી। તમારા જીવનમાં ભગવાન આ 5મું પગથિયું છે। જે રીતે તમને ભગવાન તમારા હૃદય કમળમાં બિરાજમાન થશે। અને આપણે તો કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ। અયોધ્યાપતિ ભગવાન રામલલ્લા બિરાજમાન છે। દ્વારિકાધીશ ભગવાન રાધા કૃષ્ણ બિરાજમાન છે। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ बाबा विराजमान है। अयोध्या हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। अने जेनी छत्रछाया में जेनी कृपा मात्र थी सर्व काम थाय छे एवा आदि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य अने आपड़ा बधायना गुरु श्री जयरामदास बाबा समस्त सेवक समुदाय भक्तों भाइयों अने बहनों बहुत काल करे सत्संगा जन्मों जन्म व्यतीत थई जाय छे त्यारे भगवान नी भक्ति प्राप्त थाय छे। तो आपणाने आ अनेरो नव मळ्यो छे। गई काले आपणे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जोई गया कि आपड़ा घरे परिवार केवो होवो जोईए। संक्षिप्त एक ज अर्धो कलाक में आपणे आखू रामचरित्रमानस भगवान सुखदेव जी भगवान ने महाराज दशरथ जी ने महाराज परीक्षित ने कहूं, परीक्षित राजा ने कहूं कि तमे सूर्यवंशनी कथा जे सांभळे छे एने प्रकाश आपे छे, भक्ति आपे छे, ज्ञान आपे छे ने वैराग्यनी प्राप्ति थाय छे। આપણે બધા વૈરાગ્યવાન રહીએ, ભક્તિવાન રહીએ, આલોકને પરલોકના બધાને સુખ મળે। તો આ શ્રીમદ ભાગવત આપણે પૂરા વિશ્વના કલ્યાણ માટે રાખ્યું છે। પુરુષોત્તમ મહિનો છે અને એની અંદર જો આવું શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કરવામાં આવે તો તમારા બધાના આલોક ને પરલોકમાં मुक्ति मळे छे। आ कथा 18 अध्याय थी 12 स्कंद छे अने पूर्ण रीते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 24 अवतारनी आमां कथा छे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रामना परिवारनी कथा 9मा स्कंद में है। आपणे 10मो स्कंद लेवानो छे। आओ आपणे 2 मिनिट भगवान कृष्ण ने याद करशुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
કૃષ્ણાય નમઃ. વસુદેવં સુતં દેવા કંસચારુણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણ વંદે જગદ્ગુરુ. હે કૃષ્ણ, આદિ અનાદિ એવા ભગવાન કૃષ્ણના ચરણમાં મસ્તક નમાવી અને સુખદેવજી ભગવાન પરીક્ષિત રાજાને આ 9મા સ્કંદ પૂરો થયો અને 10મા સ્કંદમાં 9મા સ્કંદમાં ઘણી કથાઓ છે. નાભી રાજાની કથા આવે છે, અબિરીશની કથા આવે છે, સૌરભ રાત્રિની કથા આવે છે, ત્રિશંકુની કથા આવે છે, રાજા હરિશ્ચંદ્રની કથા આવે છે, રાજા સગર રાજાની કથા આવે છે, સૂર્યવંશની કથા આવે છે, સૌમ્યની કથા આવે છે, ચંદ્રવંશનું વર્ણન કરતા પૂર્વી અને ઉર્વશીની કથા આવે છે, પરશુરામની કથા આવે છે, યાતિની કથા આવે છે, દુષ્યંત રાજાની કથા આવે છે. જે શકુંતલાની સાથે લગ્ન કર્યા દુષ્યંત રાજાએ અને એને ત્યાં ભરત નામનો દીકરો થયો અને એ ભરત નામથી આપણા ભારત દેશનું નામ થયું. તો આવું સુંદર અળિયામણું આપણું આ ભારત દેશ છે, જ્યાં ભગવાને 24 વખત મુકામ કર્યો છે. એક વખત નહીં, 24 વખત આપણા ભારતમાં ભગવાને પ્રાગટ્ય થઈ અને લીલાઓ કરી છે. તો એવા ભગવાન વસુદેવ દેવકી ની જીવન બહુ અનેક જન્મ તપ કરો ને ત્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આજે જુઓ ભગવાન આવવાના છે ને એટલે લાઈટ જતી રહી. ભગવાન અંધારામાં આવે કે નહીં? ભગવાન રામ સૂર્યવંશી હતા એટલે ગઈકાલે એટલા બધા મહાપુરુષો સંતોનો દર્શન કર્યા આપણે. આખો મેળાવડો મિની કુંભ હતો. નાનજીભાઈ આપ આવ્યો તો બહુ આનંદ આવો. અમે યાદ કર્યા હતા નાનજીભાઈને. કે આપણા ભાગ્ય હોય ત્યારે સંતોનું દર્શન થાય છે. સંતોનું દર્શન કરવું ને અતિ હરિકૃપા જા પર હોય, અત્યંત ભગવાનની કૃપા હોય તો સંત દર્શન થાય છે. આપણે તો જો ઘરે આંગણે ગંગા આવે તો હાથમાં લેવું જોઈએ કે નહીં? હા, એનું અર્ચન બંધન બજરંગદાસ બાપુ નથી આવ્યા, હા, બાકી બધા સંતો આવ્યા હતા. નાનજી દાદા કેજો ઘરે જાય. હા, જય શ્રી રામ, રાધે રાધે. આ તો ભગવાન કૃષ્ણ આવવાના છે, જેનું સ્મરણ માત્રથી પ્રમાનંદ પ્રેમની વર્ષા થાય છે. સૂર્યવંશની મર્યાદા છે, એક એક મર્યાદાનું પાલન કરવું પડે તમારે, ચાલે નહીં. જય હો. વાહ ભાઈ, નંદ બાબા તો આવી ગયા છે આપણી પાસે. લો, રાધે રાધે, રાધે રાધે. લાલ કી જય. अभी बैठो, 10 बजे आना है आपको. हाँ, जय श्री राम, राधे राधे. हरि ओम, हरि વસુદેવ દેવકીના લગ્ન કરવા માટે ખુદ કંસ આવે છે. સોનાના રથમાં બેસાડી અને વસુદેવ દેવકીને પોતાની કાકાની દીકરી એટલે બહેન કહેવાય, બહેનને વળાવવા માટે સોનાનો રથ લઈ અને કંસ જઈ રહ્યો છે.
આકાશવાણી થઈ છે. પહેલા કહેતા ને આકાશવાણી બોલે છે રેડિયો, અને હવે તો બધે તમે બેઠા બેઠા બધું જોઈ શકો. આપણે બધા ને જય શ્રી રામ, રાધે રાધે. ક્યાં વાત. લાલાને લાવવાની તૈયારી કરશું. વિશેષ કથા હતી એ ભગવાનના ચરણમાં એમને એમ સમર્પિત કરી દઈએ, કેમ કે સમયના અભાવે, કેમ કે આ બધા બ્રહ્મ જ્ઞાની છો, બહુ સાંભળવાની જરૂર નથી, એટલે પહેલા ક્યાં આવો છો? કેમ કે જ્ઞાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે, હવે કાંઈ સાંભળવા જેવું છે નહીં. હા, સાંભળવા જેવું છે ભગવાનનું નામ. બેઠા બેઠા ભગવાનનું સ્મરણ કરજો. હાથમાં માળા લાવજો ફરજિયાત. જે વ્યક્તિ હંમેશા કહું છું કે માળા દ્વારા તમને ઠેઠ ભગવાન પોતાના ધામમાં લઈ જશે, અટલ સત્ય છે. એટલે આપણે બધા આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવીએ. હું કથા એટલા માટે જ કરું છું, કેમ કે કથા તો કાનુડાની બધાને ખબર છે, પણ તમે તમારા જે પોતાનું નિજ ધર્મ છે એને છોડો નહીં. પરધર્મ ભયાવહ, બીજાનો ધર્મ સ્વીકાર કરતી ભયને ઉત્પન્ન કરે છે, દોષ લાગે છે અને નાના પ્રકારના જંજાળ થાય છે. આ બાજુ વસુદેવ જે અને દેવકીને રથમાં બેસાડી અને જઈ રહ્યો છે, એ સમયે આકાશવાણી થાય છે અને કંસને કહે છે, હે દુષ્ટ કંસ, આકાશમાં કડાકા થવા લાગ્યા છે, રથ ડોલવા લાગ્યો છે. હે દુષ્ટ કંસ, આકાશમાં અવાજ થયો છે, એ દુષ્ટ કંસ, જેને તું આટલા હોંશથી વળાવી રહ્યો છે, એનો 8મો દીકરો તારું તને મારી નાખશે. આટલો જ આકાશવાણીનો અવાજ સાંભળ્યો છે. બ્રહ્માંડ હલવા લાગ્યું છે. કંસ પોતાના રથથી ઠેકડું મારી નીચે ઉતરી જાય છે. પોતાની બેનનો ચૂંટલો પકડી નીચે ખીચી લે છે. આનું નામ રાક્ષસ વૃત્તિ. જેને પારિવારિક પોતાનો અહમ આવે ત્યારે વ્યક્તિ અંદરથી, દેખો, રાક્ષસને શિંગડું ને પોછડું કાંઈ હોતું નથી, પણ જેની વૃત્તિ આવી છે એ રાક્ષસ છે. એટલે રામાયણમાં કહ્યું છે, જો ન માનહી માતુ પિત ગુરુદેવા, સાધુ સન કરવાવી સેવા, સો સબ જાનો નિશ્ચર પ્રાણી. માને ના માને, બાપને ના માને, ગુરુને ના માને, વેદ પુરાણ શાસ્ત્રને ન માને, એ બધા નિશ્ચર રાક્ષસો છે. તો કંસ પગ પછાડતો એની બેનનો ચૂંટલો પકડી અને નીચે ઘસેડે છે. વસુદેવજી બે હાથ જોડે છે. એ કંસ, તમે આટલા બળવાન થઈ અને તમે આ દુષ્કર્મ કરો છો, શોભા દે છે તમને? બોલે નહીં, મારા મૃત્યુને હું પાર કરીશ. વસુદેવજી કહે છે કે તમારે તમારા દેવકી તો તમારું મૃત્યુ નથી કરવાની, એનું સંતાન છે, તો એક એક હું તમને સોંપી દઈશ, એ તમને યોગ્ય લાગે એ કરજો. કંસને પણ વસુદેવ ઉપર આટલો વિશ્વાસ હતો કે ભાઈ જે કહેશે ને એ કરશે. એટલા માટે વસુદેવજી ની વચન ઉપર કંસે જતું કર્યું છે
બેને છોડી મૂક્યા છે, રાજમહેલમાં છે, અને જ્યાં પહેલું સંતાન થાય છે ત્યાં કંસને પાછું સુપ્રીત કરે છે. કંસને આ નાનું બાળક જોઈને આમ દયા આવી ગઈ કે ઓહો હો, આ બાળકને મારી અને મને શું મળવાનું છે? મારે આની હત્યા કરવી નથી, હું આની હત્યા નહીં કરું. દેવકીને પાછો આપી દીધો છે. આ બાજુ દેવતાઓને ચિંતા થઈ કે આ દુષ્ટ પાપ નહીં કરે તો મરશે નહીં. એટલે દેવ ઋષિ નારદ મુનિ હાથમાં વીણા લઈ અને પૃથ્વીમાં આવે છે. દેવ ઋષિ નારદ મુનિ કંસની પાસે આવે છે. કંસે જોયું કે તમે શું કરવા આવ્યા છો? તમે તો દેવતાઓના ઋષિ છો, અમારી પાસે શું કરવા આવ્યા? અરે બોલે, હું તારા હિત માટે આવ્યો છું. બોલે, શું હિત છે મારું? બોલે, દેખો, તમને દેવતાઓની ભાષાનું ખબર પડે નહીં અને મને ખબર પડે. હું દેવ ઋષિ નારદ છું. આ જુઓ, કમળના ફૂલ છે, ઠીક છે? બોલે, હા. હવે તું ગમે ત્યાંથી ગણીશ કમળનું પત્તી, તો ગમે ત્યાંથી 8નો જ આંકડો આવશે. કંસ કહે છે કે તો મારે શું કરવું? 8-8નું સ્નાન કરી દેવો. નારદ મુનિ કહે છે, નારાયણ નારાયણ, અરે રામ 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 રામ. એમાં હું એ ના કહી શકું કે તું મારી નાખ, પણ દેવતાઓની ભાષા દેવતા જાણે છે. આટલું કહી અને નારદ મુનિ દેવલોક જતા રહ્યા છે. કંસને જરા સંશય થઈ ગયો. સંશય આત્મા વિનય સતી. જે સંશય રાખે છે, ભગવાનની પાસે સંશય રાખે, ગુરુનો સંશય રાખે, માતા પિતાની પાસે સંશય રાખે, મિત્રની પાસે, પરિવારની સાથે, કુટુંબની સાથે, તો આનો વિનાશ થાય છે. ક્યારેય સંશય રાખવો નહીં, કોઈના ઉપર ભરોસો કરવો નહીં. અત્યારે કલિકાલ છે ને, બહુ ભયંકર સમય છે. તમારા જીવનમાં સુખ અને શાંતિ જોતું હોય તો ભગવાનની સાથે જોડાજો. આ બાજુ કંસ પગ પગાડતો આવે છે, આ બાજુ વસુદેવ દેવકીનો આનંદનો પાર નથી રહ્યો કે ઓહો, સારું થયું મારા ભાઈએ મને પાછી આપી દીધી છે. ભગવાન ને સ્મરણ કરતા વસુદેવ દેવકી આનંદ કરે છે. ત્યાં તો કંસ આવે છે અને હાથમાંથી એમનો દીકરો લઈ આક્રાંત કરે છે વસુદેવ દેવકી. પણ કોણ સાંભળે? રાક્ષસોને દયા ના હોય. જે વ્યક્તિને અહંકાર આવે, ક્રોધ આવે, એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રમાં ક્રોધને ના પાડી છે. ક્રોધ કરવાનું નહીં. ક્રોધ કરો એટલે બાળકનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય, તમારા જીવનનો સુખ અને શાંતિ મળે નહીં. એટલે ક્રોધ ક્યારેય કરવો નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ક્રોધ છે ને રાક્ષસનું સ્વરૂપ છે. એટલે ક્રોધ માં કંસ આવે છે અને બે પગ પકડી અને એક શિરા ઉપર પટકી દે છે. ભયંકર અવાજ થયો છે. વસુદેવ દેવકી ખૂબ રડવા લાગ્યા છે. વસુદેવ દેવકીને કારાગૃહમાં પૂરવામાં આવે છે. 7 દરવાજામાં આજે પણ તમે મથુરા જાઓ ને તો ભગવાનને જ્યાં વસુદેવ દેવકીને કારાગૃહમાં પૂર્યા હતા, આજે પણ એ મહેલ બનેલો છે. આપ ગયા છો બધા? આજે પણ તમને એમ લાગે કે ઓહો, એ સમય જો સાક્ષાત હરિ જેની ગોદમાં રમતો હોય એને પણ જો આટલી તકલીફ થતી હોય તો હું ને તમે તો કોણ ગણતરીમાં? વિચાર કરો. એટલે ક્યારે દુઃખી નહીં થતા વાલાઓ, માતાઓ, ભાઈઓ. દુઃખ છે જ નહીં જગતમાં. દુઃખ માની લીધું છે આપણે. દુઃખ નહીં હે, આપણે માની લીધું છે. દુઃખ જેવું કઈ સંસારમાં છે જ નહીં. આપણે દુઃખી રહીએ છીએ. બીજાનું જોઈને આપણે ફેંકી દઈએ છીએ એટલે દુઃખી થઈએ છીએ. તો આપણે દેખાદેખી નહીં કરીએ તો સુખી રહીશું. એમ વસુદેવ દેવકીને કારાગૃહમાં પૂરી દીધા છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. અને આ બાજુ કંસ ને ભય લાગ્યો છે. ભયમાં ઊંઘ ના આવે, ઉત્પાત થાય. એટલે ક્યારેય ભય નહીં રાખવું. ભય થાય એવું કામ નહીં કરવાનું. ભય થાય એવું કામ કરો એટલે આપણાને ઉપાધિ થાય. ઠીક છે? પાપ કરીએ તો ઊંઘ ના આવે,
કોઈના દિલને ઠેસ પહોંચે એવું બોલો તો ઊંઘ નહીં આવે. જે દિવસે તમે ઝઘડો કરો એ દિવસે ઊંઘ નહીં આવે. જે દિવસે તમને લોભ જાગૃત થશે એ દિવસે ઊંઘ નહીં આવે. જે દિવસે તમને બહુ ચિંતામાં હશો એ દિવસે તમને ઊંઘ નહીં આવે. શું કરવા? લોભ પાપનો બાપ છે, અને બાપ બેઠો હોય ત્યાં દીકરો હોઈ શકે? એટલે આપણામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા આ 6 વસ્તુનો ત્યાગ કરી દેવાનો. ત્યાગ થશે નહીં જો શ્રીમદ ભાગવત સાંભળશું, આવા મહાપુરુષોની કથા સાંભળશું, તો તમને મોહમાંથી મુક્તિ મળશે. એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર નું સ્મરણ કરે છે. હરિ તો પરમા આનંદનો વિષય છે. ભગવાન છે ને આનંદ સ્વરૂપ છે, પરમાનંદ છે. જે ભગવાન, તમે ભગવાન જેવા બની જાઓ તો તમને સુખ, શાંતિ ને સમૃદ્ધિ મળશે. નરમાંથી નારાયણ બને. હા, નરમાંથી નારાયણ બને અને નારીમાંથી નારાયણી બનો. એટલા માટે આપણે મનુષ્ય છે ને છેલ્લો અવતાર છે, એટલું ધ્યાન રાખજો માતાઓ ભાઈઓ. જો તમે ભજન કરશો, કીર્તન કરશો, સાધના કરશો તો ભગવાનની સમીપ જતા રહેશે, અને દુષ્કર્મ કરશો તો પુનરપી જનની જઠ્ઠૈષણમ, વાર વાર આ સંસારમાં આવવું પડશે. વસુદેવ દેવકી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. એક એક કરતા એમને ત્યાં 6 દીકરાઓ આવ્યા છે, અને નિર્દય પ્રણાલે કલશે 6 દીકરાનું સંહાર કરી દીધું છે. જે માતા પિતાના 6 દીકરાની એની આંખે જોતા પગ પકડીને મારી નાખવામાં આવે તો શું દશા થતી છે વાલાઓ? આ વિચાર કરો. જ્યાં તમારા દીકરાને માથું દુખતું હોય, જરીક આમ બીમાર હોય તો તમે આમ હોઈ નથી શકતા, તો આ કેટલા બળવાન ને કેટલા ભક્તિ હશે, આ વિચાર કરો. આપણા દીકરાને કોઈ ઊંચે અવાજે બોલે તો આપણે સહન નથી કરી શકતા. તો વસુદેવ દેવકીના 6 દીકરાઓને પથ્થર ઉપર પટકી અને મારી નાખવામાં આવે છે, તો એ માતા પિતાની કેવા દશી હશે, આ વિચાર કરો. જેને ત્યાં શ્યામ નારાયણ આવવાના છે એને આવું દુઃખ જોવું પડ્યું છે. આ બાજુ ભગવાન કૃષ્ણએ લીલા કરી છે, અને 7નો જે ગર્ભ હતો એ નંદ બાબાને ત્યાં, એમને ત્યાં બીજા પત્ની વસુદેવજીના આ બીજા લગ્ન થયેલા હતા. પહેલા લગ્ન હતા એ રોહિણીજી વ્રજમાં હતા, અને એનો સંઘર્ષ કરી અને એ બાળકને રોહિણીના ઉદરમાં મુકાવી દેવામાં આવ્યો. ભગવાનની માયા છે. ભગવાન તો ક્યાં નહીં કરી શકતે, ભગવાન તો જો ચાહે એવું કરી શકતે. તો 7 મહિનાની અંદર ખબર પડી કે દેવકીનો સંતાન ઓછા મહિનામાં આવ્યો એટલે મૃત્યુ પામ્યું છે. અને આ બાજુ દેવતાઓને ચિંતા થઈ છે. 8મો બાળક દેવકીના ઉદરમાં તેજ આવ્યું છે. હવે તો દેવ, દાનવ, માનવ, ઋષિ, મુનિ બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગી છે. હે હરિ, હવે તો આપ પધારો, તમારા વગર આ કંસનો સંહાર કરો, દુષ્ટનો સંહાર કરો, અને આપ પધારો. ભગવાને આક્રંદ કર્યું છે. અને આ બાજુ એમના કારાગૃહમાં પ્રકાશ થયો છે, અને ભગવાન ત્યાં ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રગટ થયા છે. બોલે ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી. ભય પ્રગટ ગોપાલા પરમ દયાલા સુમતિ જય જય મુનિ મન હારી અદભુત રૂપ વિચારે લો કનય વિરામા તન ઘન શ્યામા જયા હરિ બોલ. બોલજો બધાય.
हृदय लगाए पैदल मुख में दीना। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। આપણે પણ સ્તુતિ કરીએ ભગવાનને કે હે હરી मेरे द्वारे भी आ जाओ। हरि बोल। पुकारिए मालिक को तो आप ताली के साथ। राधे जाने प्रभु जगवाने दीन जलो का ब्रह्म शिवयाए पाए सुमति के हितकारी भय प्रगट गोपाला करुणा सागर जय 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 गोपाल मोहन मदन जय श्री राम। राधे राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आ रीते वसुदेव देवकी कराओ फटाफट। वसुदेव जी त्या जाओ बधा भूदेवो फटाफट भगवान ने लई आओ। अरे आ बाजू वसुदेव हाँ रूम में जवा आवे छोकराओ। जय श्री राम। आओ आओ राजू भाई आओ। जय श्री राम।
કનૈયાના નિમિત્તે 1100 રૂપિયા ભેટ આપે છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું બેનને. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. રમેશભાઈના તરફથી લક્ષ્મીબેન આવે છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. 500 રૂપિયા. તાળી તો દાન વાલા. હા, આજ તો મારો કાકડો આવ્યો છે વાલા. હા, ક્યાં વાત. આજે 13મો દિવસ છે શ્રાવણ મહિનાનો અને આવતીકાલે 14મો દિવસ 15મો રામજી. ઠીક છે. આ શુદ્ધ પક્ષ કહેવાનું. આમાં એટલું આપણે કાનકા માટે કર્યું. કેટલું? ભગવાન કૃષ્ણ ગોકુળમાં આવ્યા છે. જય હો. આ અમારે રોજ ભગવાનને 5 પણ ખવડાવે છે. ક્યાં નામે મળ્યું તો ખબર નહીં. કમલેશભાઈ પાનવાળા, એમનો મોટો ગળો છે. જોરદાર તાળીઓ વધાવશો.
અને રોજ અમારે ઠાકોરજી માટે પાન એમના તરફથી આવે છે અને આજે વધારેમાં 500 રૂપિયા આપે. જોરદાર તાળીઓ દેવદાસ કમલેશભાઈ. જય શ્રી રામ. રાજુભાઈ ને ત્યાંથી ચંપાબેન જીવરાજભાઈ ના તરફથી 2100 રૂપિયા. જોરદાર તાળીઓ દેવદાસ મોકળકા. જય શ્રી રામ. ઓહો, હા અમારે અતુલભાઈ ના મમ્મી ક્યાં છે? કાળુભાઈ. હા, કાળુભાઈ ના તરફથી 500 રૂપિયા. બધાઈ હો, જય હો. ભગવાન કૃષ્ણના ગોકુળ આખું નાચવા લાગ્યું છે, થનથની રહ્યું છે. ઘરે ઘરે રંગોળીઓ પુરાય છે, દીપમાળા પ્રગટ કરવામાં આવે છે. રામ ભરોસે 201 રૂપિયા માતાજી આપે છે. જોરદાર તાળીઓ દેવદાસો માતાડીને. જય હો. બધાઈ હો. આજના દિવસે જે કાંઈ ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત કરવામાં આવે છે. જય રાધે રાધે. રાધે રાધે. જે કાંઈ આપણે સમર્પિત કરીએ છીએ એનું આ વખતે આપણે કથા છે ને આ રામના ભરોસે બેસાડી છે. એટલે તમારો આ એક રૂપિયો પણ આવશે ને તો 1.25 લાખ રૂપિયા ગણાશે. શુક્લ મહિનો છે એની અંદર પણ આપણે ક્ષેત્ર સતત 7 દિવસ સુધી ચાલે છે. રામ નો નાક છે હો. અને એમાં પણ નરોત્તમ દાદાનો પરિવાર આજે છોકરો તૈયાર કરીને બેઠો છે ને એમના દીકરાનો દીકરો છે. જોરદાર તાળીઓ વધાવશે. હા, બાબા કાનજી દાદા જીતુભાઈ કરમસિંહભાઈ ના તરફથી જોરદાર તાળીઓ દેવો વધાવશો. 500 રૂપિયા. જીતુભાઈ કરમસિંહભાઈ ખેજડિયા. અરવિંદભાઈ આવ્યા છે કે નહીં આજે? અરવિંદભાઈ એ રામજી કા આશીર્વાદ. જોરદાર તાળીઓ દેવો વધાવશો. 1100 રૂપિયા રાજુભાઈ ના તરફથી છે. રામ ભરોસે 500 રૂપિયા અને એક. જોરદાર તાળીઓ દેવાશું બાને. 111 રૂપિયા. આ મારે અગરબત્તીનો આમ ઢગલો બંધ કરી દે છે એવા ચિમન દાદા. જોરદાર તાળીઓ દેવો વધાવશો. જય શ્રી રામ. વાહ ભાઈ વરો. વિનોદભાઈ સરદારનગર. જોરદાર તાળીઓ દેવો વધાવશું. 500 રૂપિયા. વાહ ભાઈ. ઓહો હો હો, હું તો નામે ભૂલ્યો. વજુભાઈ સભાડિયા તરફથી 500 રૂપિયા આપે છે કનૈયાની વધાઈમાં. જોરદાર તાળીઓ. બોલ બેટા. મુક્તાબેન ના તરફથી એમની દીકરી આપે છે 500 રૂપિયા. એ ચિમન દાદા ઉભારો. ના નહીં, બહુ અચ્છા કિયા. હા, જય શ્રી રામ. રાધે રાધે. અરે તું રવા દે ને બેટા. અરે બોરે ક્યાં નામ છે? અજયભાઈ ના તરફથી 201 રૂપિયો. આ એનો છોકરો બહુ ડાયો છે. પકડ, ઊંચો પકડ. જય શ્રી રામ. હું ચલે. જય શ્રી રામ. હા, અહીંયા બિહાર. હા, બસ બસ. આવા ના છોકરા મને એક આપજો અહીંયા ગાદીપતિ બનાવવા માટે. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. ઉતરી નીચે. અમારે ચિંતા નહીં. અને એમની બહુ સેવા છે. અમારે જે કાંઈ પાક થાય ને પહેલું અહીં મૂકી જાય. એ પરંપરા ચલાવી છે એમણે. ખેતર પણ છે અને જે કાંઈ ઉત્પાદન થાય. જય શ્રી રામ. આમની ખૂબ સેવા છે. 2 જણા હંમેશા હરિદ્વાર સુધી સાથે આવે છે. જય શ્રી રામ. રાધે રાધે. કાનુડો ગોકુળમાં આવ્યો છે, પરમાનંદ કરવાનો છે. અને આ જે કાંઈ તમારું ધન આવશે ને અત્યારે તો આપણે રસોઈમાં જ વાપરવાનું છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. આવતીકાલની રસોઈ આપણે રમેશભાઈની છે. રમેશભાઈ ક્યાં છે? રમેશભાઈ 2 જ રસોઈ આપણે આખા સમયમાં. એક વિઠ્ઠલભાઈની હતી, વિઠ્ઠલભાઈ મેડિકલ વાળાની. અને આવતીકાલે ભગવાન રૂક્ષ્મણીના લગ્ન છે. ચિમનભાઈના 101 રૂપિયા. એમના બેન છે. શું નામ છે? રસીબેન ના તરફથી જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. આ સબરીભાઈ છે. જો રાધે રાધે.
આમાં 500 રૂપિયા મોહન દાદાના પણ આવેલા છે. જોરદાર તાળીઓ દેવડાવશું. પોતે જાતે કામ કરી ભેગા કરી અને લઈ આવે પૈસો. મોહન દાદા અહીંયા આવજો. જય શ્રી રામ. મોહનભાઈ અમારે માળી સમાજના પોતે જાતે કામ કરે. 2-3 છોકરા છે પણ જાત મહેનત જિંદાબાદ. ઠીક છે. અને દેખો આ પિતૃ પક્ષમાં વિનોદભાઈ જેમણે બહુ સારી સેવા આપી છે. અને થોડા સમયમાં જ એ નાની ઉંમરે એને 2 દીકરા છે, દીકરીઓ છે. 2 દીકરા છે ને? હા. અને એના પપ્પા અહીં છે, રમેશભાઈ ઊભા થાય. સમજા? એને નિષ્ઠાવાન છે. અમારા આ અહીં સમાજમાં ખૂબ સેવા આપી છે એણે. અમારા ખાક ચોકમાં 3 પેઢીથી સતત સેવા આપે છે. અમારા બારી બારણા કાંઈ પણ બનાવવાનું હોય તો 1 રૂપિયો પણ એમને નહીં લેવાનું. ઘર ખાવાનું ઘરનું. એવા નિસ્વાર્થી રમેશભાઈને જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. એમના દીકરાને આપણે અહીંથી પ્રાર્થના કરીએ કે આજે આપણે આ પ્રસંગમાં ભગવાન ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય અને એના આત્માને પોતાના ચરણમાં લઈ લે એ ભાવ. આજે કાનુડો આવ્યો છે એટલે કાનુડો એને સાથે કાનુડો બનાવી દે, ગોળીઓ બનાવી દે. ઠીક છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું આપણે. મૂકી દે. ચાલ હરે નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આખી ગોકુળમાં પરમા આનંદ વર્તાઈ રહ્યો છે. ભગવાન નંદ બાબા ને ત્યાં સુંદર પારણું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આજે તમારા મનરૂપી હૃદયરૂપી પારણું બનાવી અને એમાં મારા વાલાને ઝુલાવજો. હા હા હા. એક વખત નંદનંદન જશોદાનંદન ભગવાન કૃષ્ણ તમારા હૃદયમાં આવી જશે ને પછી કોઈની આવશ્યકતા નહીં પડે. યાદી વ્યાધિ ઉપાધિ બધું ભગવાન હરી લેશે. એટલે ખાસ આ પ્રસંગે આજે પુરુષોત્તમ મહિનો ચાલે છે એની અંદર પણ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રનું આ પ્રાગટ્ય છે. અને સબસે સેવક ધર્મ કટોરા બધાથી મારા વાલાને સેવા બહુ ગમે છે. તો ખેજડિયામાં આખા ખેજડિયાના તરફથી અમે એક ગોવાળિયાને ઊભો કરો. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. મુક્તાબેન અમારે કાનુડાનો ગોવાળિયા ઊભા થાવ. 2 મિનિટ અહીં આવતા રહો. હા. એણે આખી માતાઓને ભેગી કરી અમારા આશ્રમમાં દર મહિને ભેગા થઈ આખા આશ્રમને ઠેઠ ઉપરથી નીચે સુધી એવું સ્વસ્થ બનાવી દે. તો આ કાનુડાના પ્રાગટ્યને સમય આપણે યાદ કરીએ કે મુક્તાબેન ઊભા થાવ અને બધાના વતીથી તમે એકલા આશીર્વાદ લઈ લો. ઊભા થાવ ફટફટ. જોરદાર તાળીઓ આપણે ચાલુ રાખશું બાબાને. હા, જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. હરિ ઓમ. આપણે માનસિક ભગવાન કનૈયાની પૂજા પણ કરી લઈએ. આચાર્ય હરિ ઓમ. સહસ્રથી રેખા પુરુષા સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાદ સભોમેઘં સર્વત્ર શ્રીત્વા તતિષ્ઠ દશાંગુલમ પુરુષયે વેદ. આનો રાજ્યાભિષેક કરી દો છો એટલે મુક્તાબેન જાય નહીં. ઉદામૃત તત્વશેષાણો જજનેનાતિરોહતિ લૈતાવન મહિમા તો જાયા પુરુષ પાદોશ્ચ વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્ય વૃતં દેવે ત્રિપાદો ધબુદે પુરુષ પાદો સેહ ભવતુનઃ તતો વિભંગિકા મત્સાસનાનસને અભિ તતો વિરાટ જાયત વિરાજો અધિપુરુષ સજાતો અધર્ષ પશ્ચાત ભૂમિમધો તસ્માદખ્યા સર્વહૂતા સંપ્રેગા પ્રેગદા જમ્મા વસુ નામ
ચગરે વાયવ્ય નારણ્ય ગ્રામ્ય જય. આ રીતે ભગવાન નંદનંદન જશોદાનંદન ભગવાન